ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਲੱਗੇ ਹੱਥ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ in the sense that it has been directly created by the constitutional body ਕਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ constitution ਵੱਲੋਂ created ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 315 ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 324, ਇਹ 315 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 323 ਤੱਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 324 ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਪਾਰਟ 15 ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਰਟ ਸੋਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਪਾਰਟ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਰਿਮੂਵਲ ਵਗੈरह ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ यूपीएससी। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ क्या है? यूपीएससी ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। The constitution without specifying the strength of the commission has left to this matter to the discretion of the president. Very important, president ਦੀ discretion ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ discretion ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ यूपीएससी ਦੀ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਇਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਰਦਰ ਨੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫॉर द ਕਮਿਸ਼ਨ। सिर्फ इन्नी गल है कि 1/2 of the members of commission should be such person who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of state। बस इन्ना को प्रोविजन दिता होया है कि 10 साल ਲਈ ਜੀ क्या होना चाहिए है, एटलीस्ट 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर the central government or the state government either। the constitution also authorize the president to determine the condition। president ही authorize करेगा कि determine करेगा conditions of service of the chairman and other members। ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्या होंगी, आप अंडरलाइन कर देंगे हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस नो जी प्रेजिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे। इन एडिशन द प्रेजिडेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मैंबर्स ऑफ द स्टाफ कमीशन, मतलब कमीशन के स्टाफ च किन्ने मैंबर होंगे ये भी प्रेजिडेंट ही डिक्लेयर करेगा। एंड देयर कंडीशन सर्विसेज, अगे स्टाफ दी क्या कंडीशनस ऑफ सर्विस क्या होंगी, वो भी प्रेजिडेंट मीनस प्रेजिडेंट ही है ये हुण तक जिन्ना भी आप पढ़िया। तो चेयरमैन एंड द मैंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। वही 665 वाला सीन है, पिछे भी इलैक्शन कमीशन के 665 वाला सीन सीगा। whichever is earlier, however ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ erase ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ which one is however they can relinquish their offices at any time। ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ just by giving the resignation to the president। they can also be removed by the before the expiry of their term, same ਚੀਜ਼ ਹੈ, by the president in the manner as provided in the constitution। president ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ expiry ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਦੀ ਮੈਨਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ यूपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਫੋਲੋਇੰਗ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਲਾਈਕ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਕੈਂਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੈਂਸ। when the chairman is unable to perform his duties due to absence or due to absence or other reasons, उस वक्त the active chairman function till a person appointed as chairman enter। जाती करूँगा जाती नवा कोई chairman ना आज भी अपनी duties ਨੂੰ resume करे, जाती ਇਹ same कोई member chairman वांगू ही काम करेगा। removal किਵੇਂ करनी है? president can remove the chairman or any other member of the UPSC from the a certain condition। ਕਿਹੜੇ circumstances हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿ president ਹੀ remove ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੇਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ। ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਅੰਗੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜਾਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇ ਬੀ ਆਫ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੇ ਬੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਐਂਡ ਆਲ, ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀਕ ਹੈ, can be the reason। in addition to this, president can also remove the chairman or any other member of the UPSC for misbehavior। however in this case president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। If the Supreme Court after the inquiry uphold the causes of removal advises so, the president can remove the chairman or a member।
मीन्स द whatever the causes or whatever the inquire जो भी reasons हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਉਹ reasons valid ਲੱਗੇ, they have found something due to which the chairman can be removed, so definitely he is bound to be removed under the provision of the constitution. The advice tendered by the supreme court in this regard is binding on the president. ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ inquiry ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ that person has found guilty, ਜਦ ਉਹਨੂੰ guilty found out ਕਰੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਨਾਟ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ UPSC। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ UPSC। The term misbehavior, defining the term misbehavior in this context, the constitution states that the chairman or any other member of UPSC deems to be guilty of misbehavior ਅਗਰ ਉਹ concerned ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਸੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਕ participate in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit there from otherwise than as a member or in common with the member of incorporate। ऐसा कोई खास है नहीं। कुछ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी गई है, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करे गए हैं, क्या काम करते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। UPSC ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਫੈਕਟਡ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ, ਕਹਿੰਦੇ UPSC ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਮੂਵਲ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੈ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਇਹ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ UPSC ਹੈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਸੈਟ ਹੈ। ਪਾਰਟ 14 ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 315 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 323 ਤੱਕ ਜੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਪਿਛਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਲੈਫਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਵੱਜਣ ਜੋਗਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਫਰਦਰ ਨੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ 1/2 ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। The constitution also authorized the governor to determine the conditions of services ਨੂੰ determine ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਧਰ 665 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 662 ਦੀ ਕਹਾਣੀ, 3 ਸਾਲ ਘੱਟ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਿਆ ਓਰੀਜਨਲੀ 60 ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 41st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ UPSC 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ 1 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ PSC SC ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਜਦ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੂਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਨਾਟ ਦੀ ਗਵਰਨਰ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦੈਮ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿ UPSC ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਫॉर ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। if the supreme court after the inquiry uphold the causes of the removal advices, so ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ the causes, the president can remove the chairman or the president can remove under the provision of the constitution the advice tendered by the supreme court in this regard is binding on the president। very very important ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਉਂਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਬਾਉਂਡ। ਜਦ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਮੂਵਲ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦੀ ਟਰਮ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। Finance Commission is quite very important. We will do this in the next video. So thank you very much. Today I have completed this video, this lecture on 8th September 2025. It's 12:05 AM। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ।